अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अक्मल्तु लकुम दीनकुम व अत्मम्तु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरतुल माइदा आयत करीमा दाग़ी और हिस्सा और इत्तेफाकी खबरदारा चदाद कुरान मजीद मुख्तसर जुमलों के दटोलना आखिरी जुमला चनादिल शेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल आखिरी हज को दाग़ हज पर मौक़े के आयत करीब दाह सराग लगा देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो ऐलान कई आवाग ऐलान दो उम्मत मुस्लिमा दपारा देर सआदत और नेक बख्ते बाइस ने अगदारे चिकम दीन अल्लाह द सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू करो बेशमेरा अंबिया अलैहिमुस्सलाम दाग़ेर तबलीग द पारा दुनिया तरागलू और दाग़े सिलसिले आखिरी कड़ेदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाग़े रसूल ता कुरान मजीद आयत करीब के दा खबर गई चन्नन स्ता दीन मुंगा मुकम्मल कर ले तो कुरान मजीद यो तरतीब में नुज़ूल भी और यो तरतीब द तिलावत है पदे खबरदान पोयवल वाली जो कुरान मजीद बाद हालात मुताबिक अल्लाह नाजिलो टुकड़ो टुकड़ो कवलो के लग लग नाजिलो के यो हिकमत दाव मो चिकला नवी हालात राजी मुश्किलात मखल राजी नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवा दाल्लाह दरवत और दागद ताल्लुक़ दाय ज़रिए भी पदे वजह गम बे हम की और नवे हुक्म यो नवे मसला वो मखिल राजी लेकिन कम तरतीब माने जो कुरान नाजिले दो लिखले के दबा पागे तरतीब बांध देना दया इल्मी खबर है आज तक है दा टुकड़ा दाकम चिमावे दा सूरह मायदा दयो आयत हिस्सा दोस लेकिन दागे बावजूद दादा कुरान मजीद मुख्तसर जुमलों के आखिरी जुमला दा दे नरुस तो बले जुमला ना नाज़िल शे इज़ा जा नसरुल्लाह फहैसियत द सूरत आखिरी सूरत दे अवल यौमा अकमल्तु लकुम दीनकुम द आयत दे टुकड़े पे हैसियत बांधे आखिरी टुकड़ा और पूरा आयत फत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह दागद आयत पे हैसियत पूरा दा जगह आखिर के नाज़िल शहर यानी द कुरान मजीद दरे खातिमी दी तकरीबन यो द सूरत लिहाज सरा यो द आयत लिहाज सरा यो द आयत दे टुकड़े लिहाज सरा आखिरी सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह आखिरी आयत वत्तकू यौमन दे और आयत आखिरी टुकड़ा चा नाज़िल शहर अगदाल यौमा अकमल्तु लकुम दीनकुम दाचे दुनिया की लिखले के दो न दा इज्तिहादी अमर नो यानी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे के सामल दखल निश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो संग कुरान रौड़ी न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैवल वो रही अगी चकल याद की वोर लिशियो खबरा कविशी चो सियाद शेर दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नबिया और पसे हुक्म दा गई चदा फलान की सूरत के दफलान की आयत नमक के और दफलान की नरुस्तो केक दे यानी तरतीब आगाज तौक़ीफ़ी दे
तौक़ीफ़ी इस्तिलाह इस्तेमाली की। तौक़ीफ़ मने यौदासी चीज़ छिपाए के दराए दखल नहीं। तौक़ीफ़ यौदासी चीज़ छिपाए के दे इज्तिहाद मजाल नहीं, बल्कि चे अल्लाह संग वेली दी आगा शांति उगलिश ये तौक़ीफ़ी हुई। उलूमुल कुरान सरा मुतालिक ची किताबों ने सुगुरी न पे के दा जुमले लिखली जी तरतीब द कुरान तौक़ीफ़ी रही न पे खलक न हुई दागे बुनियाद तगरे चलता कि तो वकूफ़ होगा। वकूफ़ दा मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरतीब पखबलन दे वर्कड़े दा तरतीब दा अल्लाह पर हुक्म बांधे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम द पैगाम रसूलों को बुनियाद बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड़े और दे वजना द उम्मत मुस्लिमा दा अक़ीदा कि कुरान मजीद संग मुंग सर दिल तलीकल रहे बिस्मिल्लाह बिया फातिहा बिया बकरा आल इमरान निसा और आगे आयतुन तरतीब पदे तरतीब आने दालो है महफूज के मिली करे तो खबर मकसद दारे चदा तरतीब खुद साख्त न रहे। तो सवाल दारे जो कुरान मजीद संग दा गदीदा जुमले दे के सदा नज़म ख्याल सातल दे कर इखलास सातल कलाच मुंग द सूरतुल माइदा मख के आयतुनो गुरु दे पसेर उस तो आयतुनो गुरु खुदा अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम एकम से खटकल जमा दे के द बयान मकसद अगदा दावत दे ची मुसलमानान दे द कुरान पर नज़म बांधे नज़म बने तरतीब तय पर तरतीब आने सोचूगी जदा नज़्म कलाम ये उखियार से ले ची ता दागदा न हुई चेजर आगले मा बीजत ले अशोक न हुई बल्कि दावेली फिदरता जजरालम होता है ये देव इंसान दयो जुमलों में इसकी और रबतली और ताल्लुक ये तो नज़्म कलाम हुई। तो सवाल लाए दालियो माकमल तो लकुम दीनकुम मख की सूरत सरसत ताल्लुक दे और ताल्लुक देर वाज़ेह दे नज़्म कलाम दया मुस्तकिल इल्म दे। इमाम बेकाई रेमान ने मुस्तकिल किताब लिखे थे नज़्मुद दुर्र कुलुम बांधे यवे यवे पारे बांधे ये जल निकले यानी देर जल्द किताब दे चदा सूरत तरह की सूरत पसे हो ले और आयत करीमा दे आयत करीमा पसे हो ले। इमाम राजी रहमहुल्लाह पल तफसीर कबीर की लिखी ली चेदा अल्लाह दे किताब द कुरान मजीद अक्सर उलूम अगर नज़्म कलाम के मुज़मर दी कि यो सड़े पर नज़्म कलाम पुईगी नो दे दा अल्लाह पर किताब पोश जैसे मतलब दे और चना पोय निशी न दे आग दले वनो खबरें हो गई तो दे रमख के कुरान मजीद यो बुनियादी मसला करे दा चाहे तो ही मसला दमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह दा अल्लाह द रसूल मुशरिकीन सर इख्तिलाफ पसबान और दा अल्लाह द रसूल यहूद और नसारा सर बुनियादी इख्तिलाफ सो अगर सिर्फ दाया मसला चिद बंदगे मुस्तहिक यो अल्लाह बल सोक न मुशरिकीन मक्का अल्लाह मनो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मनो शराए अगी तस्लीमोल माशुमान व सुनतोल पले गिरी वे गठे गठे सादले निकाह तलाक अगी क्यों एकदम मसाइलों के तफसीली इख्तिलाफ लेकिन द मुसलमान आम कारुना खल्कों के गोल मौजूद हूँ दागे वजह दावा चदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद इब्राहीम और इस्माइल चिकम दीनों न मक्का के अगर आए जो है कि यो पहलू अगी बर्बाद करो अगर तौहीद पहलू अगीदा तस्लीमोल चे अल्लाह खालिक दे देम तस्लीमोल चे अल्लाह मुरब्बी दे लेकिन दा अल्लाह उबूदियत के अगी शिरक हो और पे के बिलखुसूस द नज़र नियाज मनख्त मसले के डेर रवाने उपाई के यहूद व दयो पनुम मनख्त कोले नसारा व दबल पनुम कोले और मुशरिकान व द मुख्तलिफ कसान पनुम नो कोले तो कुरान द इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता फजेल के अगर मुफसल सिजुला बयान कल कम जरा खुरास का बतौर हराम किया
پائے کہ نورو کے خدمر مسئلہ نوا خدا ما احل لغیر اللہ بھی بکی بنیادی مسئلہ ہوا. احلال سے تو وہی احلال عربی کی ویلی شی آواز پورتا کولو تھا رفع الصوت سپوگ میں چھ بیگا چالی دلی یانن سوکوی نی ناغی با فوری ہوئی چھ آغا سپو میں دیو لاشوری تو اور خلق آواز کہے دیکھے تو گورا ہے لام او لام راغلی لی حلال دا احل داد دے ہے لام لام نوتا دے نامزد کول دیوسیس تعین پدی بنیاد مانے چل چار پارا دا منگا کو اگا اختیار مند دے دا نفع و دا نقصان کمونگا انکو نا نقصان را کئی او کمونگا دا کارکو نا رضا کی گی منگلا فیدے را کئی پدی بنیاد مانے خلق احلال کئی احلال مانے دا اللہ نے سوا دبل دنم منخت چدا دا فلان کی دنم چیلے دے دا فلان کی دنم گڑ دے یا دا فلانی دنم پیسیری شیری دا چینی دا یا جنڈا دا یا غلاف دا یہ تا احلال ہوئی احلال علالو دن ہوئی ما حل آغسیس سے آغا حرام دا اللہ نے سوا بلتا منصوب کلے شرے پدی بنیاد چکدا منگو کو ناغا رضا کی اور کونگنو کو ناغا نارضائی قلنبنی شکل کی آغا منگلہ فیدہ را گئی ادویم شکل کی منگلہ آغا نقصان را گئی دیتا منگل اللہ نے سوا دبل ننم منختوائی حدیث کرا دی چاچہ دا اللہ نے سوا دبل ننم منخت کرے دا نپدے دا اللہ لعنتی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ داولے بھائی عبادت حجت الوداع کے دا اللہ دا توحید پورا اعلان شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ چھ نازل شوئے دے چھ اليوم اکملت لکم دینکم نن منگ استاس دین پورا دین پس پورا کی گی چھ توحید واضح دین پا دے پورا کی گی چھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح تو دین سوا دین پا بل سن مضبوطی گی اور نہ دین خکار کی گی تو دین دا پارا دا دو بنیادوں نے دی قرآن اور سنت تو قرآن و سنت بنیادی تعلیمات داری چہ انسان دے عبادات اللہ لگئی اور پاک طریقہ دے گئی کم چہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چہ کل داشے پورش و نال یوم اکملت لکم دینکم نہیں لدین پورش اور کنا پدے کہ یو پہلوم خراب دے نبیہ دین کامل نہ دے اللہ اعلان دا گئی نن اليوم اکملت لکم دینکم نن منگ ستاسو دا پارا ستاسو دین پورا کو واتممت علیکم نعمتی اقبل نعمت یعنی دین ما پتا پورا کرے داغے پیرزو ما پتا سو پورا کرے مجھ دایت کریمتو گرو تو پکار رائی چھ منگ خلید خور واجو چاگ دین چاگ آرہ زمانہ کی سنس کمے پائے کے موجود ہو لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتلو باندے اور دا قرآن مجید پر آتلو باندے دا آغی دین تکمیل شو کم چہ دا آدم علیہ السلام دا وقت نشورو حدیث کرا دی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تپوسو گو چہ ما تاسو تا دا اللہ دین بر رسول ہے نٹولے ہوئی چاہو جی تاثرہ رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریز لبرو گوری نو فرمائی اللہم مشہد اللہ تا گواہ ہوسا چہ تاکم ذمہ داری مال راکلے والا دین دا رسولو خاص کر دا ما حل لغیر اللہ بھی ناما دے خل مرگرو تا رسول دا دا سمرا دا خوشالے خبر دا چہ اللہ خپل دین او خپل نعمت پا دے امت بانے کاملی او دی داغے مستحقی چہ دا اللہ احسان پا دی باندوش دا با دے قوم دیرہ بدقسمتی کہ دی سرا دا قرآن غند کتاب موجود دے اور دی پیغمبر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیام دی دا ذلت کوئی طور غرزی دا غی وجہ دین نہ رہ جگہ دے دی دین کمزور ہے دی بخبلہ کمزور ہے دی کے عقیدہ نشتر ہے پا دی کے عمل نشتر ہے پا دی کے اخلاص نشتر ہے دی کے سمجھ نشتر
خلق دا کوي چې دین پوره شو نو بیا غړي او چې نعمت پوره شوه دی نو بیا جلوس وباسي. دا د بعض خلقو و تیره طریقه ده چې چونکې دین پوره شوه دی ځکه موږ خوشحالي کوو. و شریعت ستاسو جواب پرېښی نه دی خو کاش چې تا شریعت لوستلی وی. یو یهودي سیدنا عمر ته وایي چې ستاسو په دې کتاب کې یو آیت دی که دا آیت مونږ کې نازل شوی وی نو مونږ به د هغې ورځې نه عید جوړ کړی لاتخذناه عیدا ابه زمونږ د اختر ورځ وی. بیا ورځ آیت کریمه ووایي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. که دا مونږ کې نازل شوی وی نو مونږ به دغې ورځې ته د اختر ورځ ویلی او مونږ په دې جشن مناولی. دا مناوی مسلمانانو د پیغمبر مناوی د صحابه کرام مناوی. دا آتش پوستکی خوړونکي خلک ده مغز ته نه رسي. دا ورځې مناول که دین وي نو پکار دای چې دا صحابه کرام وکړي. اصول لري هر هغه عمل چې صحابه کرام په تور دین نه کړي نو هغه ته دین نشي ویل. تابعین په دې متفق دي ټول چې هر هغه عمل چې صحابه کرام د دین په تور نه کړي هغه دین نه دی. که هغه دین وي نو د صحابه کرامو په اجماعي عمل کې موجود وي. خدا مناوي خلق د رسول الله منی د صحابه کرام مناوي بلکې رمضان کې او جشن نزول قرآن کوي نه تراوی کوي نه مونځ کوي نه روزه نیسي. بدیله تکړه جانډې پر کړه بازار کې چکر لګي جولای خور کړی دا خلک کما کله به کې پیسې دي. جشن نزول قرآن دے دو دا سے طریقه نه د قرآن تعلیمات را واخلې هغه ته کې نه اغاز دغه پاغه عملو کې بلته ورسوي کته جشن مناوي او کنه مناوي تعالی قرآن مجید حق ادا. سیدنا عمر کم جواب کړل اور ته فرمایي تاسو به یو اخترو پار زبنګ دوا اختره یو دا چې هغه د لوی اختر ورځ وه او بل دا چې هغه ورځ د جمعې وه. ته به یو اختر مناو کړې زمونږ دوه اختر وي. یعنی هغه ښودل دا غواړي چې اسلام کې د جشن مناولو څه تصور نشته. اسلام کې اخترونه یې خاصوي د فقه کتابونه راواله بحثونه مه کوئ خلکو سره. د فقه باندې هغه کتاب چې پای کې د دین ضروری مسائل ته وي. فقه ویلی شي د دین سمجھتا فقه ته کنځلې مه کوه باید نالایق ای. هغه بعض علماء نه څه غلطۍ شوي خپل کتاب کې انسانان دي استدلال غلط شوي څه خبره غلطه شوي نو دی به غټ غټ ولیکي چې فقه کی غلطیاں. دا سړیتوب نه دی. دا موضوعی حدیث چې خلقو جوړ کړي دي او رسول الله پورې ورته کړي دي نو ته وسکه په حدیث عمل نه کوي. دا خو هر چا کې خلق خراب خلق علما جهال القسم موجود دي. فقه کتاب ته نه وایي حدیث کا راضی من یرید الله بی خیرا یفقهه فی الدین. یو سړی چې دا الله داغه په باره کې د خیر فیصلو کی اغل دین پوئے ورکی فقه دین سمجھتا ہوئے. ادا بطور آتا ہوگی کہ جاہل ابن جاہل ٹول پلار بنی کے جاہلان جدا فقه یو کتاب کی غلطی رہے پٹول فقہارا کنزلی شروع کی دا دا جاہلانو کاری غلط ہے دا انسانانو کتابونو کی. یہ انسانی کتاب کی غلطی رہا واضح کا دا غلطی دا بس دا خلا نہیں مطلب کہ تو د فقه مخالفت ہوگی اور د فقه پر یہ کتابوں نے کیا شروع کی کہ کتاب الطہارت میں پاغیم خلق اعتراض کئی کہ جی دا سنگ فقه دا عقیدہ بگی نشت پوئے دو قسم دا یو آغا پوئے دا چی دا غیر تعلق عقیدے سر دا نا غیر تا الفقه الاکبر ہو جائے حلو ہے فقه پاغید امام ونیفہ مستقل کتاب دے الفقه الاکبر دا عقیدے
اجدا چې خلق راغی نه واقف یو د منځ روزه حج او زکات دې سره متعلق فقه دا فقه اصغر ده د دې فقه اصغر عام فقه د دې شروع کیږي د کتاب الطهارت نه دا چلل شرستو کتاب الصلاۃ ورش کتاب الصلاۃ کې بیا صوم وی نورست بیا غي او چپټر دی باب صلاۃ العیدین یا کتاب صلاۃ العیدین هغه باب چې هغه کې د دوه اخترونو مسائل مونږ بیانو فقہ کې څو اختر دي دوه او دا دریم سلورم پینځم شپږم و متم نهم لسم دا یې کوم نه راځي چې عید میلاد مناول بالفرض دین دی یا د صحابه کرام ایام مناول دین دی نو پکار دی چې فقها په خپل فقهي کتابونو کې د وضاحت وکړي هغه چپټر کې دي چې کتاب الاعیاد یا باب الاعیاد داګ دی په دې باندې نه چې اسلام کې دوا اختر دي یو تو ورکوټ اختر وی ولتل وی اختر وی او دا غي د منزل طریقہ موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو درې دا چې په دې کې خلک عبادت کوي دا څه د عیسایانو خوشحالي نه ده او نه نصارا يهوديانو خوشحالي ده دا د محمد رسول الله د دین اسلام خوشحالي ده دا د اختر ورځې څه پسې یې خدا هغه مشکل عبادت پسې یا نهایت مشکل عبادت صحیح مانو کہ روزہ آسان چیز نہ ہے مشکل کار دے خوراک کاٹنا منعی انور بیشمیر لوازمات داغے نہ منع دا صحیح مانو کہ دا گران کار دے دشپے ہم خوب نہ کولی عبادات کولی اور دروازے ہم وقف عبادات کولی قرآن مستلی اگر چکل پورشی نہ اللہ پہ بسے تو خوشحالے اور روز یقینا چدے کہ تاسو ٹول جمش ہے اللہ نے سوال ہو کہ اللہ تاسو غلطے معاف کی استاو درجات بلند کی بیا دلوی اختر وسط ہو گورا نو پاک رزبانے بھی علوی عبادت کی آگے تا حج ہوئی حاجیان حج کی دا آگے نا فارغ شی نو قربانے کی اور مسلمانان دلتا منزو کی نا آگے پسے بیا قربانے کی مدخپل دین مزاج تصدقہ دا زمونگ دین کے گڑے دل نہیں جائز لیکن دا نہیں جائز چا خوشحالی راہی دا اسمان بڑھ رضول دا غلط طریقہ دا نصاراو طریقہ کی دیشی دا یہودیانو طریقہ کی دیشی دا مسلماناو طریقہ پر دے کے دارا چی دی یو بل سر میل ملابو کی یو بل سر علیک سے لیگو کی یو بل سر لارشی کینی پاسی دوستانو بھی خیر پر خیرو کی دا خوشحالے اظہارو کی او باللہ چاہ عبادات تو متوجی امام مالک رحمہ اللہ پدے وجہ فرمائل یو سڑے چاہ دے آیت نرستو ہم پا دین کس کمیں محسوسی او خیال لاغت آئے چاہ دافلانے شے پکارو خدا رسول اللہ نے دے گلے یا صحابہ کراموں نے دے گلے او دے پدے کی دزان سے شے ور داخلی دے مطلب دارے چاہ دے دا اللہ تکذیب گئی اللہ سوئی واتممت الیوم اکملت لکم دینکم دین کلا پورے شے ہو کہ کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تا یہ وطیار روزے پاتے ہیں دی آیت کریمہ نرستو 81 روزے رستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نتل رہے دین پورے شے ہو پدے وجہ دا حس بدعات یا دا حس شرک یا دا حس فسق شریعت کے گنجائش نشتا دیکھیں کامیابی دا پکار دائی چھ مسلمانان خپل سادہ پند واپس ہوگی یو مثال لرکوم تا سو پوش دسویل غوڑم یو سڑے نن وعدہ کئی گران کار دے کا آسان کار دے گران کار دے بولے دمرا پیسی نشترے جزر ٹول گئی لے ڈوڑے اور کھا بتا دے چاہے ڈوڑے اور کھا اللہ ویلی کا رسول اللہ ویلی زمون خلق داوی دا خوشحالی دا غلے سو کچھ خفگان خوشحالی دا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون تا طاقت لی چکل آغا وعدہ کرے نا ولیمہ کرے دا بے شک خواہ ولیمہ سنگا یوزل صرف
د سیدہ زینب رضی اللہ عنہ چې کوم واده شوی دی نه پای کې څو چیلې میلې حلال شوی انور خو اکثر داسې وو چې ستوان به وروړل جماعت کې به واچول پای به د پاسه پای واچول ابه اوپر مال خوري دا زما ولیمه ساده طریقه یعنی هر یو سړی د حسب توفیق یو خیرات کني شي کول نه دي ولیمه خیرات ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق ولیمه خیرات په دې بنیاد باندې چې مونږه د یو نوې خاندان بنیاد کې خودل غواړو چې الله په دې خاندان کې برکت واچي د دې خیرات مقصد ده هغه له مونږ سره ورکړل دي بیا لسکل قسمه کارډونه چاپ کیږي صدقه ټول لپاره سره نرو لپاره سيو چا لپاره سبل چا لپاره پاره باندې زرګون روپے خراب شي تیل په څومره خراب شي کارډ ورکه چاله بل چاله وخت جدا ځای خپائے کہ عوام اغی ته بالکل بلنه نه اگه څوک ملنګ راشي غریب سره راشي ندی زر پاسی دا خیرات ہونا دے باز خیرات نہیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ويترك الفقراء د ټولو ناکار روړې هغه د واده روټه دا ولیمه چې هغه ته صرف مالدار راغوښتي شي او غریبانان ته شړل شي دا یو مثال تعالی ما درک ستا وسط رسی مکه وروړه استاد ذهن مسوک سمای او بیا نارینه ذهن خو سم شي اکور کې چې مناستی هغه خو چې ترکه مې د خاون سرمن نه ایسته ترغه نه پری دومره قرضداري کی چې غریب 2 کاله 3 کاله 100 کاله زره نه راځي نو که تاسو نبی اسلام طریقه خپل کړه واده آسان شي او کله هغه طریقه نه خپلېږي دا مشکلات دا یو مثال تعالی ما درکا نور مثالونه دنیا ډکه ده په څوګونه مثال نه دی پیش کړي شي په دیو جو مطلب کارداری چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ته واپس شي خوشحالیم پاغه طریقو مانځي غمم پاغه طریقه باندې مانځي دغه فائدہ دا او د الله او د رسول د رضا باعث هم ده یعنی مالی فائدہ هم ده پکې د وخت بچت پکې هم ده او الله او رسول هغه په هم رضا کیږي ولې الله چې په کم سیز رضا ده ناغه خپل رسول ته ویلي چې قوم ته دا وایا هغه الله نمائنده لګا او چې کم شی دا هغه په عمل کې نشتا نو الله باغې نه درځه او چې کم شی د پیغمبر عمل کې نشتا ہوتے کې الله دې ناراضه کړ رسول الله دې ناراضه تاوان نه مش دا کوم مقلتوب دی چې سړی پیسې لګي او الله او رسول خفګي پکاره چې انسان پیسې ولګي او دا الله او رسول رضا کولو کوشش کوي اقول قولی هذا استغفر الله علیکم لسائر المسلمین